کا شکار ہے، جہاں کے ہنسا ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. یہی سجدہ کنا نہ ہو، نہ زباں کے زمزمہ خانہ ہو، نہ وہ دل کے اس پہ تپا نہ ہو، نہ وہ سینہ جس کو قرار ہے. یہ صفا سلک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لگے جو جھلک، یہ بہت جھلک، یہ چمک چمک، سبزی کے دل کی بہار ہے، سبزی کے دل کی بہار ہے. وہ رکھے تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب بنا. وہ جائے سے ہے بتا وہی بھول ہے، بھول صحیح بار ہے. بادب جھکا لو سرے بلا کہ میں نام لوں گل باغ کا. بادب جھکا لو سرے بلا کہ میں نام لوں گل باغ کا. گلے پر محمد مصطفیٰ چمن پاک ان کا دیار ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج آپ حضرات اس محفل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اصلاح معاشرہ کے نام سے موسوم ہے، اور اس کو کرنے والے میرے ساتھی میرے عزیز حضرت مولانا محمد صالح نشتر الہ آبادی کے نام سے جو جانے اور پہچانے جانتے ہیں. یہ ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے. اگر انہوں نے محنتیں کی ہے تو آپ کی محنت یہ بنتی ہے کہ آپ ان کی محفل میں آ کر کے اس محفل کو کامیاب کریں. یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر کے جائیں. روزانہ آپ تقریریں سنتے ہیں. آج ہم اپنے معاشرہ کا معائنہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ گمراہیت کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ لوگ صلح کلیت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ بد مذہبیت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ شیعیت کی بولی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخر ان کا نظریہ کب بدلے گا؟ آخر ان کا سجھاؤ، ان کا رکھ رکھاؤ اچھا کب ہوگا؟ انہیں کون بتائیں گے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے؟ یہ علماء کا کام ہے. محفلیں اس لیے منعقد ہوتی ہیں تاکہ آپ عقائد کے بارے میں جانیں، تاکہ اچھے اور بھلے کی آپ کو پہچان ہو سکے. آج کچھ حضرات جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کو مجروح کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے پہلے خلیفہ ہیں، جو خلیفہ اول ہیں، جو خلیفہ بلا فصل ہیں، جنہوں نے زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ جہاد کیا، آج ان کو بعض حضرات ایسے ہیں جو برا بھلا کہتے ہیں، اور بعض حضرات وہ ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق سے لوگ منحرف ہو جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، جب ان کو برا بھلا کہنے لگیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. ایسے ہی یہ لوگ آگے بڑھتے گئے بزرگان دین کو برا کہتے رہے، اور جو ہستی اس دنیا میں آ کر کے لوگوں کو بتایا کہ صدیق کی شان کیا ہے، علی کی شان کیا ہے، عمر کی شان کیا ہے، فاروق کی شان کیا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر غوث اعظم کی شان کیا ہے، سلطان الہند خواجہ معین الدین کی شان کیا ہے، تو آج اس ہستی کی شان کو گرانے کے تلے ہوئے ہیں. وہ کون سی ہستی ہے جس نے بتایا رسول کی تعظیم کیسی ہوتی ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے یہ بتایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ لوگ اس کو بریلوی کے رضا خان کہتے ہیں، یعنی وہ امام احمد رضا الشاہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت قاضی بریلوی رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے پانی اور دودھ میں اور مونج میں بالکل صاف و شفاف یہ فرق واضح کر دیا کہ آدھا سے کہہ دو خیر منائے کہ رضا ہے خنجرے خوبار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. ہمارے سماج میں ایک چھوٹا سا بچہ، 1-2 سال کا بچہ جو امام صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ اگر انوار شریعت یہ دیگر کتب پڑھتے ہیں تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بتائیے سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ بتائیے آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں؟ جی کیا جانتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پاک اور بے عیب ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ جھوٹے ہیں تو کیا آپ بے عیب ہوں گے؟ نہیں نا. ایک عیب ہوگا. جو جھوٹ ہے وہ ایک عیب ہے. اگر کسی انسان سے کہہ دیا جائے تم جھوٹے ہو تو وہ عیب دار ہو جائے. لیکن اور ایک ایسا بھی فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. وہ کون سا فرقہ ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج حضرات مولانا صاحب جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے نہیں ہیں. میرے پیارے وہ لڑاتے نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے درد رکھتے ہیں، آپ کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ میرے بھولے بھالے سنی مسلمان کہیں بہک نہ جائے. حضرات وہ جو لوگ اللہ جل وعلا کی الوہیت میں ڈاکہ زنی کر رہے تھے، وہ لوگ جو چوری کر کے بھاگ رہے تھے، ہم نے ان کو پکڑ کے لایا اور کہا یہ اشرف ڈھاکی ہے، اس نے چوری کی
جس نے چوری کی उससे दोस्ती क्यों की गई? आप कहेंगे मुफ्ती नसीम साहब क़िबला आपने कैसे कह दिया कि दयाबरा ने चोरी की है, अशरफ अली थानवी ने चोरी की है, रशीद अहमद गंगोही ने चोरी की है? तो मैं डंके के चोट में कहता हूँ ये मैंने नहीं कहा है बल्कि उसकी किताब खुद कहती है। एक किताब है जिसका नाम बराहीन कातिया है, ये आपके सामने मौजूद है। इस किताब का नाम क्या है? बराहीन कातिया है। इसके लिखने वाले जनाब खलील अम्बेठवी है, खलील अहमद अम्बेठवी इसके लिखने वाले हैं और इस पर इसको लिखवाने वाले रशीद अहमद गंगोही है। लेकिन अगर आप तज़किरतुर रशीद का मुताला कीजिए, नवादिर इमदादिया का मुताला कीजिए और दीगर कुतुब का मुताला कीजिए तो उन्हीं की कुतुब से ये पता चलता है कि ये किताब भी रशीद अहमद गंगोही की है। लेकिन अगर यही मान लिया जाए कि ये किताब जो है वो खलील अहमद अम्बेठवी की है तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसके सफ़ा 122 के इसके सफ़ा 11 के अंदर लिखा हुआ है और इम्कान किज़्ब के खुल्फ़े वईद की फरह है जो क़ुलमा में मुख्तलफ फ़ी हो चुका है। अब इम्कान किज़्ब क्या होता है? ये लोग इम्कान किज़्ब का मतलब ये होता है कि ये लोग अल्लाह ताला को झूठा मानते हैं, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, ये अकीदा रखते हैं। ये किसकी किताब है? मैं आपके सामने दिखाता हूँ, ये किसी और की किताब नहीं है, ये खुद दयाबला की किताब है और उसी की किताब में साफ तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ से छपी है उसका नाम ज़करिया बुक डिपो देवबंद है। ये बरेली से किताब नहीं छपी है, देवबंद से छपी है। जो ये कहता है अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, ये एक किताब है। दूसरी किताब जिसका नाम फतावा रशीदिया है उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। किसी ने रशीद अहमद गंगोही से पूछा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है तो उसने कहा कि हाँ अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। उसने इम्कान किस्म के मसले को मुसल्लम माना है और अपने फतावा रशीदिया में इसकी गवाही दी है। यहाँ तो झूठ बोल सकने की बात थी, लेकिन इसकी किताब जो तक़दीसुल क़दीर है उसके अंदर वो कहता है कि इम्कान किस्म जिन्स है और खुल्फ़े वईद उसकी फरह है। जैसे आप क्या है? इंसान है ना, वो ये सब इंसान है। एक मसला समझाता हूँ, सब इंसान है लेकिन सब हैवान भी है। हैवान का माने क्या होता है? मंतिक की ज़ुबान में समझिए, हैवान का माने क्या होता है? ज़ीरू। क्या होता है? ज़ीरू। अब जो ज़ीरू है वो हैवान है। घोड़ा क्या है? हैवान है। बिल्ली क्या है? हैवान है। बंदर क्या है? हैवान है। सब के सब हैवान है, लेकिन बंदर की नौ अलग है, इंसान की नौ अलग है, वो फर्श यानी घोड़े की नौ अलग है, ऊंट की नौ अलग है। ये सब अलग अलग नौ है और सब एक जिन्स यानी हैवान के तहत आते हैं। ऐसे ही इंसान हैवान के तहत आते हैं। जो इंसान होगा वो हैवान जरूर होगा, जो घोड़ा होगा वो हैवान जरूर होगा। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। ये इम्कान किस्ब जो है ये जिन्स के दर्जे में है और खुल्फ़े वईद फरह है और खुल्फ़े वईद नो है और ये मुसल्लम है कि जहाँ पे नो पाया जाएगा वहाँ पर जरूर है कि जिन्स भी मौजूद होगा। इसके तहत इसने इस कौल को साबित किया कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता सिर्फ नहीं बल्कि झूठ बोला भी है। इसी वजह से तक़दीसुल क़दीर के अंदर इसने ये लिखा कि अल्लाह ताला के झूठ बोलने से बहस नहीं है बल्कि यहाँ पे झूठ के वक़ू पर बहस है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये किसने लिखा? ये लिखने वाले तक़दीसुल क़दीर के अंदर दयाबना है। एक मैं अच्छी सी यहाँ बात बता दूं कि जब इनसे मुनाज़रा किया गया कि तुम ये कहते हो अल्लाह ताला ने झूठ बोला है, इसने कहा मैंने ये कहीं नहीं कहा झूठ बोला है बल्कि मैंने ये कहा अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। जब इसने ये कहा कि मैंने ये कहीं नहीं कहा अल्लाह ने झूठ बोला तो इसको किताब दिखाई गई तक़दीसुल क़दीर जिसके अंदर साफ लिखा था कि अल्लाह ताला झूठ बोला। क्योंकि बहस वक़ू में है तो उसके मुनाज़िर ने कहा ये किताब मेरी नहीं है। क्या कहा? ये किताब मेरी नहीं है। उसके कुछ दिन बाद उन्हीं को लोगों ने उसको बिठाया और तौबा कराया और कहा कि ये किताब मेरी है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये झूठ बोलने की आदत उनको विरासत में मिली है। एक किताब बताता हूँ, नाम है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत। क्या नाम है? मलफूज़ात हकीमुल उम्मत, यानी अशरफ अली थानवी ने जो बात कही थी उसका मजबूआ है जिसका नाम क्या है? मलफूज़ात हकीमुल उम्मत। उसके अंदर अशरफ अली थानवी से पूछा गया कि एक वाक़या है कि इस्माइल दहलवी ने कहा है कि मैं उस्ताज़े नीज़ हूँ, यानी मैं अंबिया का भी उस्ताद हूँ। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या ये बात सही है? तो उस वक्त अशरफ अली थानवी
थानवी कहता है मैंने सोचा कि मैं ये कह दूं कि ये किताब इस्माइल दहलवी की है ही नहीं। मलफूज़ात हकीमुल उम्मत ये साफ लिखा हुआ है। मैंने सोचा कि ये कह दूं कि ये किताब अशरफ अली थानवी, ये किताब इस्माइल दहलवी की नहीं है, लेकिन फिर मेरे जहन में सवाल का जवाब आ गया तो मैंने जवाब दे दिया। अरे मलफूज़ात हकीमुल उम्मत से साफ पता चलता है कि देवबंदियत की जो बुनियाद रखी गई है वो झूठ पर और किस्म पर और मक्र पर और फरेब पर रखी है। जिसकी बुनियाद ही झूठ पर हो उसकी इमारत कैसे सच्ची हो सकती है। ये तो वो बात है कि इसने अल्लाह ताला की जात पर हमला किया, जिसको हम छोटे से बचपन से बच्चा जानता है अल्लाह एक है, पाक और बेअैब है, लेकिन दया बुरा कहता है अल्लाह एक है, पाक और बेअैब भी है, लेकिन वो कहता है अल्लाह झूठा है। और ये कैसी बेअैबी है जिसके अंदर झूठ भी शामिल है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह ताला की उलूहियत में धोखा देते हैं, अल्लाह ताला की उलूहियत में डाका धनी करते हैं। ये एक बात है। अब दूसरी तरफ चले कि जिसको हम इश्क़ रसूल से मौसूम करते हैं, जिसको इश्क़ रिसालत कहते हैं, जिसके दिल में इश्क़ रिसालत बहुत जज़न होता है, वो तो कहता है वाह क्या दूध करम है, शहबत खा तेरा नहीं बांधने वाला तेरा फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरमा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब इश्क बोलता है तो यूं बोलता है सरवर कहूँ या मालिक मौला कहूँ तुझे, खलील का गुने ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन नज़ारे हक में सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंद खल्क का आका कहूँ तुझे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी जमात भी है कि जो बोलती है तो यूं बोलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तो ऐसे ही है जैसे बच्चे का इल्म है, हुजूर का इल्म तो ऐसे ही है जैसे पागल का इल्म है, हुजूर का इल्म तो ऐसे ही है जैसे जानवर का इल्म है, हुजूर का इल्म तो ऐसे ही है जैसे कि चोरे चमार का इल्म है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने अभी सुना, आप सोचते होंगे ये किसने लिख दिया, ये किसी और ने नहीं लिखा, ये अशरफ अली थानवी ने लिखा। उसकी किताब का नाम है हिफ्ज़ुल ईमान, सफ़ा 15 के अंदर लिखता है दरियाफ्त तलब अब ये है अगर इससे मुराद बाज़ इल्म है या कुल इल्म है, अगर बाज़ इल्म है तो इसमें हुजूर की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म तो सभी मजनून ज़ैद बकर बल्कि जमी बहाइम को भी हासिल है, जमी बहाइम को भी हासिल है। यानी जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा इल्म ज़ैद को है, जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा इल्म बकर को है, जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा इल्म पागल को है, जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा इल्म बच्चे को है, जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा इल्म जानवर को है। ये किसने कहा है? ये अशरफ अली थानवी ने कहा है। उसकी किताब में ये बात सफ़ा 15 पर साफ तौर पर छपी हुई है। जब उसने साफ तौर पर छाप दिया है तो क्या कोई सुन्नी सही अकीदा मुसलमान होने वाला ये कह सकता है कि जैसा इल्म हुजूर का है ऐसा इल्म तो सभी मजनून का है, पागल का है, बच्चे का है? क्या कोई कहेगा ऐसा? कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। जो सुन्नी सही अकीदा है वो सुन के लाहौल पढ़ेगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलील अज़ीम। लेकिन दया भला की जुर्अत देखो, दया भला की हिम्मत देखो कि उसने हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर साफ तौर पर लिखा ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब है। अगर बाज़ उलूम गैब या मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद और उमर बल्कि हर सभी और मजनून बल्कि जमी हैवानात और बाहिन के लिए भी हासिल है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या ऐसा इंसान अच्छा हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता है। बोलो हरगिज़ नहीं हो सकता है, बोलो हरगिज़ नहीं हो सकता है। अरे हुजूर का इल्म तो वो है, कुरान कहता है अर्रहमान अल्लाहुल कुरान खुलक़ल इंसान के रहमान ने हुजूर को कुरान सिखा दिया। और कैसा सिखाया? कुरान में क्या है? अल्लाह फरमाता है वला रब्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क या तर ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। हर चीज तो कुरान में मौजूद है, हर चीज तो कुरान में है। अरे ये वो किताब है जिसमें हर चीज है और उसका इल्म हुजूर को है।
तो पता चला कि हुजूर को हर चीज का इल्म है, हुजूर को हर चीज का इल्म है। लेकिन ये अंधे हो चुके हैं जिनको हुजूर के बारे में ये बात समझ में नहीं आती है तो हुजूर का मकान क्या है। इसीलिए हुजूर ताज शरीहा ने फरमाया था कि इनके पल्ले में मत पड़ना। ए सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, मेरा कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं, देव को अक्ल चौपाए को दे बैठे हकीम थानवी, अक्ल चौपाए को दे बैठे हकीम थानवी। मेरा कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं, जो पिया को भाई अक्ल वो सुहाना राग है, जिससे ना हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तुम हुजूर के लिए नक्श निकालते हो, हुजूर के बारे में ऐसी बात कहते हो जो हुजूर की शान के लायक नहीं है। हमारा अकीदा तो ये है कि हुजूर के मोहब्बत दिल में ना हो नमाज भी मकबूल नहीं होगी, हुजूर की मोहब्बत दिल में ना हो ज़कात भी मकबूल नहीं होगी, हुजूर की मोहब्बत दिल में ना हो हज भी मकबूल नहीं होगा, हुजूर की मोहब्बत दिल में ना हो खैरात मकबूल नहीं होगी। अरे क्यों ना होगी? इसलिए कि नमाज से पहले हुजूर की मोहब्बत है, ज़कात से पहले हुजूर की मोहब्बत है, खैरात से पहले हुजूर की मोहब्बत है, हर चीज से पहले हुजूर की मोहब्बत है। इसीलिए बरेली के इमाम कहते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असल उसूल बंदगी उसकी आज वर्जी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मक़सद आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। सिर्फ इन बदबख्तों ने, देवबंदियों ने, वहाबियों ने इसी पर बस नहीं किया बल्कि इसका कलम आगे बढ़ा, इसकी जुर्अत और बेबाकी में बदली और इसने कहा कि शैतान का जो इल्म है वो इल्म तो नस्से कतई से साबित है, शैतान का जो इल्म है वो इल्म तो कुरान और दलील कतई से साबित है, लेकिन हुजूर के इल्म में कौन सी नस्से कतई है? कहिए माज़अल्लाह। इनको वअल्लमका मा लम तकुन तअलम नजर नहीं आया, इसको वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन नजर नहीं आया। ये कहता है कि शैतान का इल्म नस्से कतई से साबित है। अब ये किताब दिखा दो, किताब का नाम है बराहीन कातिआ। बराहीन कातिआ के सफ़ा 122 के अंदर इसने साफ तौर पर लिखा, क्या लिखा मैं पढ़कर सुनाता हूँ। अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र, इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम को खिलाफ नुसूस कतईया के बिला दलील महज क़ियास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? माज़अल्लाह। शैतान और मलकुल मौत को क्या कहा? शैतान और मलकुल मौत को ये वुसअत यानी ज़्यादती नस्से कतई से साबित हुई। फ़ख्र आलम की वुसअत इल्म की कौन सी नस्से कतई है कि जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित होता है? कि ये माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये किताब है, बराहीन कातिआ नाम है, लिखने वाले खलील अहमद अमदेठी है। इसने साफ तौर पर लिखा कि हुजूर का इल्म नस्से कतई से साबित है तो कौन सी नस्से कतई है? लेकिन शैतान का इल्म नस्से कतई से साबित है और कहा कि जो हुजूर के इल्म को साबित करता है वो शिर्क करता है। शिर्क ठहरे इस पे ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसम कीजिए। ये कहते हैं कि हुजूर के लिए इल्म साबित जो करता है नस्से कतई से ये शिर्क करता है। इसको शिर्क की तारीफ भी पता नहीं है। हजरात बताना जो मकसूद है वो ये है, ये शैतान के इल्म को तो मानता है, शैतान को पीर तस्वुर करता है, शैतान को पेशवा मानता है, लेकिन हुजूर के इल्म में नस्से कतई ढूंढता है। नीचे आकर उसने लिखा, क्या लिखा कि बस आला इल्लियीन में रूह मुबारक यानी हुजूर की रूह अगर सबसे ऊपर आला इल्लियीन में है तो
علیہ السلام کی تشریف رکھنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا سب سے اوپر تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر ہو جائے کہ زیادہ. بولے باز اللہ, یہ صاف صریح عبارت ہے کہ نہیں ہے جس میں صاف اس نے لکھا ہے کہ حضور کا علم تو ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے برابر بھی نہیں ہے تو زیادہ کیسے ہے؟ اور ہم یہ کہتے ہیں حضور کا مقام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم سب سے زیادہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے علم سے بھی زیادہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل وعلا نے ہر چیز کے علوم سکھا دیے, ہر چیز کے نام بتا دیے. مفسرین فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو 99 لاکھ زبانیں آتی تھی, لیکن آگے فرماتے ہیں اگر حضرت آدم کے علم کو حضور کے علم میں آگے رکھا جائے تو ایسا ہی ہوگا کہ بڑے سے میدان میں چابی کا چھلا گرا ہوا ہو. یہ حضور کی شان ہے, اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ وہ بالا ہمارا نبی. بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے ہے ان سچوں میں سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا بزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یہ نبی کی شان ہے, یہ عشق کی زبان ہے, لیکن نہ سمجھو وہ نادان ہے, عقل سے حیران ہے, پریشان ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آؤ دیکھو صرف اسی پر بس نہیں کیا, آگے چل کر کے قرآن پر بھی سے ڈاٹا زنی کی اور کہا کہ حضور آخری نبی نہیں ہے, حضور خاتم النبیین نہیں ہے. اس نے کہا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے. کتاب نکالو, کتاب کا نام تہذیب الناس ہے, صفحہ 43 کے اندر اس نے لکھا بالفرض بعد زمان نبوی اگر کوئی نبی پیدا ہو بھی جائے تو بھی خاتمت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. معاذ اللہ رب العالمین, اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو کیا یہ جو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وہ خاتم النبیین کہ حضور خاتم النبیین ہے, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا انا آخر النبیین, میں آخری نبی ہوں, لا نبی بعدی, میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ قاسم نانوت میں صحیح کہتے ہیں تو قرآن کا انکار ہو جائے گا, اور قرآن کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. قرآن پر ایمان لانا لازم ہے, ضروری ہے, فرض ہے. جو ایک حرف کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے. تو پتا چلا یہ قاسم نانوت بھی جس نے یہ کہا حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو حضور کے آخر نبی ہونے میں فرق نہیں آئے گا, یہ کافر ہو چکا ہے. یہ نقص نکالتے حضور کے علم پر, حضور کے آخری نبی ہونے پر, اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر. لیکن اس کا یہ کام کرنا امام احمد رضا نے سب کو بتایا. ایک مال کا ڈاکو ہوتا ہے, ایک دکان کا ڈاکو ہوتا ہے, یہ ایمان کا ڈاکو ہے. اس سے بچ کے رہو. عشق کی زبان تو یہ کہتی ہے کہ جب نبی کی بات آئے تو یوں کہو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر جو یا وہاں سے ہو, یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہے. سبحان اللہ, تیرے آگے سب ہے دبے نچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے ملے یوں تو کس کو زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. یہ نبی کی شان ہے جس کو امام احمد رضا یوں بیان فرماتا ہے. لیکن آج کچھ حضرات کہتے ہیں امام احمد رضا نے لوگوں کی تکفیر کی ہے, امام احمد رضا نے دیوبندیوں کو کافر کہا ہے. میں کہتا ہوں کہ سنو, کافر کہنا یہ برا نہیں ہے. کافر کیوں کہا ہے یہ بھی تو سمجھ لو. کافر اس لیے کہا ہے کہ وہ کافر ہو چکے تھے. قرآن کہتا ہے وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین, کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آخرت پر ایمان رکھیں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان تو لائیں گے, قیامت برپا ہونے کا بھی ایمان رکھیں گے, وما هم بمؤمنین, لیکن وہ مومن نہیں
یہ آیت بتا رہی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے وہ اس کی داڑھی بھی ہوگی, لمبی ٹوپی بھی ہو سکتی ہے, چپکی ٹوپی بھی ہو سکتی ہے, اٹھا پجامہ بھی ہو سکتا ہے, کرتا بھی ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن عشق محمد دل میں نہ ہو, توہین رسالت سے زبان گندی ہو چکی ہو تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. تو اب آپ تقریر ختم ہو رہی ہے, اب آپ اس سے کیا سمجھے؟ دو چار بات, دو بات اس سے آپ کیا سمجھے؟ دیوبندی وہ ہے جو اللہ کو جھوٹا کیا کہتا, اللہ کو دیوبندی وہ جو اللہ کو جھوٹا کہتا ہے, دیوبندی وہ ہے جو حضور کو گالی دیتا ہے, دیوبندی وہ ہے جو حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے. پتا چلا امام احمد رضا کی ذات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ڈاکہ زنی ہو رہی تھی, جب نبی کی شان رسالت پر ڈاکہ زنی ہو رہی تھی, جس وقت حضور کو معاذ اللہ بچے اور پاگل سے ملایا جا رہا تھا, حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کر رہا تھا, بلکہ میں ایک شاعر کی زبان میں یوں کہہ دوں, شرک تاجب ناز کرنا احمد مختار پر, نقطہ جیتے لوگ علم سیدے ابرار پر, کفر پر ایک دن مشیت کو دلال آ ہی گیا, میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا, صورت تسکین کی نکلی تلے سی باب سے, ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر محتاب سے, اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے, بڑے حضر رسول کا پیشوا کہنے لگے, اے امام قوم و ملت کہنے کے بعد زندہ باد ہے مفتی احمد رضا. لہذا آج کے بعد کیا آپ کسی دیوبندی سے رشتہ کریں گے؟ بولیے, کسی دیوبندی کو بیٹی دیں گے؟ کسی دیوبندی کے یہاں سے بیٹی لائیں گے؟ کسی دیوبندی کو اچھا کہیں گے؟ بس یہی کہنا ہے, نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے, ادھر مادر برادر مار جا ان پر پھر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.